자, 그럼 지금까지 어떤 경우에 이제 쿼자 익스페리먼트를 디자인을 할 수 있을지에 대해서 살펴봤는데 사실 쿼자 익스페리먼트는 말 그대로 리서치 디자인이에요. 그러면 이런 리서치 디자인을 분석하는 도구가 필요하겠죠. 그래서 이런 쿼자 익스페리먼트를 분석하는 가장 대표적인 도구가 바로 이 difference in differences와 이 regression discontinuity라고 할 수 있어요. difference in difference는 뭐 짧게는 DID라고 하는 사람들도 있고 DD라고 부르는 사람들도 있고 뭐 diff and diff라고 부르는 사람들도 있어요. 한국말로는 이제 이중차분법이라고 하죠. 아마 이 difference in difference나 아니면 이중차분법에 대해서는 여러분들도 아마 들어보신 분들이 많을 거예요. 여기 이름 그대로 두 번의 차분, 그러니까 두 번의 뺄셈이 있는 거죠. 첫 번째 차분은 이 트리트먼트 그룹 내에서의 전후의 변화, 그리고 이 컨트롤 그룹 내에서의 전후의 변화이고, 두 번째 차분, 두 번째 뺄셈은 바로 이 트리트먼트에서의 변화와 이 컨트롤 그룹에서의 변화를 서로 이제 빼주는 거죠. 이게 difference in difference, 그리고 이중차분법이라고 할 수 있어요. 생각보다 분석의 방법은 굉장히 간단해요. 그런데 제가 이 시간에 강조하고 싶은 거는 이 DID 분석은 이렇게 하는 거야 라고 넘어가는 게 아니고 더 나아가서 그럼 왜 이 DID가 Potential Outcome Framework 하에서 인과 추론을 위한 중요한 도구인지에 대해서 개념적으로 이해하는 게 훨씬 더 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 이 DID가 이제 Potential Outcome Framework 하에서 왜 유용할 수밖에 없는지 살펴보기에 앞서서 DID에 대해서 정리하는 짧은 영상을 보고 가실게요. Out of the many projects financed by the European Union, some are more effective than others. Choosing the most effective ones is important to give good value for money for the European taxpayers. The EU also oversees regulations that aim to protect its citizens' health and safety and improve the functioning of the single market. But is regulation effective? One way to establish this is using the method of difference in differences, diff in diff, one of the counterfactual impact evaluation methods. Consider some regulation preventing too late payments in commercial transactions. How do we know that the regulation was effective? Assume we have access to data for two groups of firms, where one of the groups, Group A, was exposed to the regulation, while the second one, Group B, was not. Assume also that both groups are observed for two time periods, 1 and 2, one before and one after the introduction of the regulation. Then consider the difference in average payment days in both groups between period 1 and 2. Other factors, like growing use of electronic payments, may have affected both changes. We can use Group B as counterfactual, which is what would have happened to Group A without the regulation. The difference between the change in average payment days in Group A and Group B is the diff in diff estimate of the average effect of the regulation. Rigorous evaluation is useful to find out if regulation works. The diff in diff provides a powerful method to do so and therefore helps to improve the design of future policies. 사실 개념적으로 보면 이 DID 모델의 분석 자체는 간단할 수 있어요. 그러면 이런 DID 모델에 대해서 Potential Outcome Framework 관점에서 한번 재해석을 해보면 왜 DID가 인과 추론에 있어서 중요한지에 대해서 좀 더 이해를 하실 수 있을 것 같아요. Potential Outcome Framework에서 가장 중요한 건 Counterfactual이었죠. Counterfactual은 이 만약 트리트먼트가 없었다면 있었을 잠재적 결과죠. 그래서 우리는 비록 관찰할 수는 없지만 이 Counterfactual을 T-A라고 한번 해보죠. 그럼 이 T-A를 이렇게 다시 써볼 수 있을 것 같아요. 자, 여기서 이 TB는 같은 값을 더하고 뺀 거니까 전혀 변화가 없겠죠. 근데 이렇게 이제 구분을 하고 났을 때의 장점은 이 어떤 시간에 따라 변하지 않는 값과 이 시간에 따라 변하는 값을 구분을 할 수 있다는 건데, 여기서 보면은 이 TB는 이 before period에서의 이 트리트먼트 그룹에서의 아웃컴이죠. 그쵸? 그리고 이 T-A-TB는 이 트리트먼트가 없을 때 이 시간에 따라서 변하는 자연스럽게 변하는 그 변화량이겠죠.
여기서 이 TB는 관찰 가능하지만 이 T-A 마이너스 TB는 관찰할 수 없죠. 왜냐하면 카운터팩추얼 자체가 관찰할 수 없으니까요. 자, 그래서 이 DID의 접근은 어떤 것이냐 하면은 이 카운터팩추얼과 가까운 컨트롤 그룹을 찾아서 이 트리트먼트가 없을 때의 트리트먼트 그룹에서의 시간에 따른 변화량, 이 부분이죠. 변화량을 이 트리트먼트를 받지 않는 컨트롤 그룹에서의 시간에 따른 변화량과 비슷하다라고 가정을 할 수 있다면, 그래서 그걸 대체를 함으로써 어떤 카운터팩추얼에 가까운 값을 추정할 수 있지 않을까라는 게 바로 DID의 핵심 아이디어예요. 말씀드린 대로 지금 이 부분은 이 TB는 어차피 우리가 관찰 가능한 부분이니까 그냥 그대로 활용하면 돼요. 근데 이 T-A-TB는 관찰 불가능하기 때문에 이 부분에 대해서 트리트먼트를 받지 않은 컨트롤 그룹에서의 시간에 따른 변화를 치환함으로써 분석할 수 있다라고 보는 관점이죠. 그래서 이 포텐셜 아웃컴 프레임워크에서 이 DID를 다시 해석해 보면은 원래 우리가 추정을 해야 되는 거는 이 트리트먼트 그룹에서 트리트먼트가 있었을 때의 값과 그 똑같은 트리트먼트 그룹에서 트리트먼트가 만약 없었다면 있었을 카운터팩추얼의 차이를 가지고 코잘 이펙트를 분석을 해야 되는 걸 거예요. 그런데 이 부분에 대해서 말씀드린 대로 이렇게 디컴포지션을 할 수 있고, 그리고 이 부분은 우리가 이제 그 뒷부분은 관찰할 수 없기 때문에 이 뒷부분, 즉 트리트먼트가 없었을 때 시간에 따라 변하는 그 변화량에 대해서는 컨트롤 그룹을 이용을 해서 치환을 함으로써 이렇게 분석을 할 수 있다는 거죠. 실제 카운터팩추얼은 아니지만 이 컨트롤 그룹이 만약에 카운터팩추얼과 가깝다면 이 컨트롤 그룹을 통해서 이 카운터팩추얼을 유출을 해볼 수 있지 않을까라는 게 바로 difference in difference이고, 이렇기 때문에 이런 어떤 potential outcome framework 하에서 이런 DID 분석이 굉장히 강력한 도구가 될 수 있는 거죠. 자, 여기서 결국에는 우리가 볼 수 있는 질문은 똑같죠. 여기서의 핵심은 결국에는 이 카운터팩추얼에서의 시간의 변화량을 이 컨트롤 그룹에서의 시간의 변화량으로 치환을 가능할 수 있을지에 대한 여부이기 때문에 결국 이 컨트롤 그룹이 카운터팩추얼, 즉 트리트먼트가 없을 때의 트리트먼트 그룹과 얼마나 비교 가능한지 여부가 결국 이 DID 분석을 믿을 수 있을지 믿을 수 없을지를 결정하는 여부가 될 거예요. 자, 여기서 왜 before period가 필요한지에 대해서 혹시 의문을 가지신다면 굉장히 좋은 의문이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이런 논리대로라면 사실 before period가 필요 없을 수도 있어요. 그쵸? 예를 들어서 원래 추정하고자 하는 거는 TA-T-A라고 했는데 그냥 이거를 통째로 그냥 컨트롤 그룹으로 대체할 수도 있겠죠? 그래서 우리는 DID 대신에 TA-CA로 대체를 할 수도 있을 거예요. 그쵸? 이게 비슷하다는 가정하에. 자, 그러면은 이런 접근과 DID의 접근의 차이가 뭔지를 한번 생각해 보죠. 자, DID 접근에서 보면은 지금 이 부분, 이 DID 접근에서 보면 지금 T-A, 즉 카운터팩추얼을 카운터팩추얼의 전부를 컨트롤 그룹으로 치환하고 있는 게 아니라는 게 보이시죠? DID에서는 이 카운터팩추얼 T-A 전체를 치환하기보다는 이 시간에 따른 변화량만 추려서 그 변화량만 이 컨트롤 그룹으로 치환을 하고 있는 거예요. 과거에도 있었고 지금도 있는 이 TB는 그대로 트리트먼트 그룹의 값을 그대로 활용하고 있기 때문에 이거는 컨트롤 그룹하고 같을 이유가 없어요. 하지만 지금 여기에 보시는 것처럼 이 애프터 피리오드만 가지고 이 카운터팩추얼을 이 컨트롤 그룹으로 치환을 한다면 시간에 따라 변하는 부분과 시간에 따라 변하지 않는 부분 모두를 컨트롤 그룹으로 치환을 하고 있는 거죠. 그 말은 시간에 따라 변화하는 부분만 비슷하면 되는 DID 부분과는 달리 컨트롤 그룹, 만약에 애프터 피리오드만 활용을 한다면 컨트롤 그룹이 모든 면에서 트리트먼트 그룹에 훨씬 더 비슷해야 이 가정이 성립할 수밖에 없을 거예요. 이게 이 전후의 변화량을 비교하는 게 중요한 이유죠. 그리고 두 번째 이유가 훨씬 더 중요한데 이 시간에 따라 변화는 어느 정도는 그래도 우리가 데이터를 통해서 검증이 가능하다는 점이에요. 만약에 애프터 피리오드만 있다면 우리는 이걸 검증하기 쉽지 않아요.
카운터팩추얼과 얼마나 가까운지. 하지만 만약에 시간에 따라서 변화하는 양만 우리가 유사하길 바란다면 충분히 그거는 검증 가능하죠. 여기서 다시 한번 강조를 드리는 부분이 이거는 많은 분들이 간과하고 있는 부분이라고 생각을 해서 강조를 드리자면 이 DID 분석은 이 컨트롤 그룹과 이 트리트먼트 그룹이 트리트먼트가 없는 상황에서 모든 면에서 다 유사하는 거를 요구하는 건 아니에요. 여기서 보시는 것처럼 이 DID 분석의 핵심 과정은 이 트리트먼트가 없을 때 이 트리트먼트 그룹과 컨트롤 그룹의 시간에 따라 변화하는 변화의 정도만 유사하면은 충분히 이 분석은 강력한 힘을 발휘하고 있는 거죠. 그래서 이 시간에 따라하는 변화량이 같아야 한다. 이런 가정을 우리는 이 Parallel Trend Assumption이라고 불러요. 우선은 이런 리서치 디자인에서 이 선택 편향을 없앨 수 있는 그런 가정을 우리는 이제 Identification Assumption이라고 부르는데 이 Parallel Trend Assumption은 이 DID 분석에 대한 Identification Assumption이겠죠. 이 가정은 이 트리트먼트가 없을 때 트리트먼트와 컨트롤 그룹이 동일해야 한다는 가정이 아니에요. 완전히 동일해야 된다라기보다는 두 그룹이 시간에 따라서 변화하는 그 변화량이 비슷해야 된다는 거고 그 변화의 패턴이 유사해야 된다는 거죠. 즉 시간에 따라서 평행하게 변화해야 한다라는 의미가 되겠죠. 자, 왜 그러면 이 Parallel Trend Assumption이 필요한지에 대해서 조금 이해가 되시나요? 자, 그러면 한 가지 예를 보면은 지금 여기에 나와 있는 이 연구에서는 이 어떤 컨텐츠를 온라인 스트리밍 하는 것에 어떤 인과적인 효과를 분석하고 있는데 여기서는 이제 2007년에 이제 미국의 이제 가장 큰 방송사 중에 하나인 이제 MBC가 애플과의 협상이 결렬돼서 일시적으로 아이튠즈에서 모든 MBC 컨텐츠들이 내려갔던 적이 있었어요. 그래서 이러한 사건을 엑소지너스 샥으로 이용을 해서 MBC 컨텐츠를 트리트먼트 그룹 그리고 그 외의 컨텐츠를 이제 컨트롤 그룹으로 놓고 분석한 전형적인 어떤 내추럴 익스페리먼트죠. 즉, 이 MBC와 애플의 협상 결렬을 이제 엑소지너스 샥으로 활용한 쿼자 익스페리먼트고 우리는 이걸 내추럴 익스페리먼트라고 볼 수 있죠. 여기서 보면 중요한 부분은 지금 이 트리트먼트, 즉 이 협상이 결렬돼서 이제 컨텐츠가 아이튠즈에서 내려온 이 트리트먼트가 있기 전을 보면 지금 이 트리트먼트 그룹과 컨트롤 그룹 간에 평행한 걸 볼 수 있죠. 여기서 중요한 건 이 값들이 겹쳤다라는 사실이 아니에요. 이 값은 달라도 상관없어요. 만약에 이렇게 가도 상관없어요. 이렇게 가도 상관없어요. 여기서 겹쳤다는 사실보다 더 중요한 거는 이 트리트먼트 그룹과 컨트롤 그룹의 시간에 따라 변화하는 양이 비슷해서 이 평행하게 이동을 한다라는 그 사실이 중요하고 그런 어떤 가정 하에서 이 difference in difference가 이 실험은 아니지만 이 randomized experiment와 마찬가지의 어떤 강력한 인과추론의 힘을 가질 수 있게 되는 거죠. 자, 그래서 이런 difference in difference가 이 potential outcome framework에서 왜 인과추론에 있어서 유리한 도구가 될 수 있는지에 대해서 조금 이해를 하셨으면 좋겠고, 자, 그런데 여기서 결국에는 이 트리트먼트 그룹과 컨트롤 그룹이 트리트먼트 없을 때 유사해야 되는 어떤 이런 가정, 세트리스 페리부스는 똑같죠. 그런데 이 쿼자 익스페리먼트는 어떤 엑소지너스 샥에 의하던 혹은 셀프 셀렉션에 의하던 결국 트리트먼트를 결정하는 것은 연구자가 아니에요. 그렇기 때문에 운이 좋아서 정말 이렇게 세트리스 페리부스를 만족하는 컨트롤 그룹을 찾을 수도 있지만 그렇지 못하는 경우도 많죠. 예를 들어서 이 DID로 치면 이 Parallel Trend Assumption을 만족하기 어려운 경우도 분명 많을 거예요. 자, 그러면은 우리가 이 comparable 컨트롤 그룹을 찾을 수 없으면은 이런 쿼자 익스페리먼트를 사용할 수 없느냐라고 한다면 다행스럽게도 그런 측면에서 우리가 활용할 수 있는 도구가 있어요. 바로 우리가 매칭이라고 부르는 방법론이죠. 이 매칭은 우리가 가지고 있는 그런 변수들을 활용해서 이 트리트먼트 그룹과 컨트롤 그룹에서 이러한 변수들의 값이 평균적으로 유사한 샘플들만 서로 매칭을 해서 인위적으로 유사하게 만들어주는 기법이에요. 예를 들어서 남자는 남자와 매칭하고 여자는 여자와 매칭하고 키 큰 사람은 키 큰 사람과 매칭하고 키 작은 사람은 키 작은 사람과 매칭하고 이런 식으로 한다면 이 컨트롤 그룹과 트리트먼트 그룹 간에 남녀 성비를 동일하게 만들 수 있고 또 평균적인 키도 비슷하게 만들 수 있겠죠. 이게 어떻게 보면 전형적인 이제 매칭의 아이디어인데 그렇게 함으로써 결국 매칭의 목적은 이 트리트먼트 그룹에서의 트리트먼트가 없었을 때, 즉 카운터 팩추얼과 이 컨트롤 그룹이 최대한 유사하게 만들어주고자 하는 목적이다라는 거를 좀 이해하시면 좋을 것 같고,
이런 매칭에는 크게 두 가지의 접근이 있어요. 흔히 이제 PSM이라고 하는 이제 Propensity Score 매칭과 이제 CEM이라고 하는 이제 Coarsened Exact 매칭이 있는데 사실 굉장히 간단한 개념이에요. 그렇게 이 개념적으로는 굉장히 간단한데 먼저 PSM을 보면은 이 PSM은 이 Propensity Score를 먼저 계산을 하고 이 Propensity Score가 유사한 샘플들끼리 서로 매칭을 하자라는 아이디어예요. 그럼 여기서 이 Propensity Score가 뭐냐라고 했을 때 이 트리트먼트 그룹에 속할 확률이라고 볼 수 있어요. 사실 이거 굉장히 쉽게 계산할 수 있는데 우리가 주로 이제 바이너리 아웃컴을 모델링 할 때는 주로 이제 로짓 모델이나 프로빈 모델을 쓰죠. 그래서 이 로짓이나 이제 프로빈 모델을 활용해서 트리트먼트 그룹에 속하면 1, 그렇지 않으면 0으로 이제 어떤 더미 변수를 만들고 그걸 이제 디펜던트 베리어블로 놓은 다음에 이제 우리가 가지고 있는 변수들을 이제 인디펜던트 베리어블로 놓고 이제 로짓 혹은 프로빈 모델을 이제 모델링하면 그걸 바탕으로 우리는 충분히 어떤 트리트먼트 그룹에 속할 이 프로펜시티 스코어를 계산할 수 있겠죠. 그래서 이렇게 프로펜시티 스코어를 계산을 해서 쭉 줄을 세운 다음에 이 프로펜시티 스코어가 유사한 샘플들끼리 서로 매칭을 하고 그 매칭된 샘플만 활용해서 분석을 한다면 훨씬 더 비교 가능한 대상이 되겠죠. 적어도 우리가 활용한 변수에 대해서는 말이죠. 물론 우리가 관찰하지 못하는 그런 변수들에 대해서는 여전히 비교 가능하지 않을 수도 있지만 말이죠. 그래서 이런 매칭 방법이 이제 DID 분석과 이제 궁합이 잘 맞아서 많은 연구들에서 이제 DID와 매칭을 서로 결합해서 많이 활용을 하곤 해요. 사실 매칭 관련해서는 이렇게 매칭된 샘플만 이용하는 방법도 있지만 역확률 가중법이라고 이제 또 다른 방법이 있는데 이 역확률 가중법에 대해서는 나중에 좀 더 깊이 있게 설명할 수 있는 기회가 있을 것 같아요. 그래서 여기서는 일단 설명하지 않고 넘어갈게요. 자, 사실 이 PSM이 전통적으로 가장 많이 활용됐던 매칭 방법이고 여전히 많은 경우에는 굉장히 효과적이에요. 하지만 한 가지 단점이 있는데 여기서 보시면은 지금 모든 샘플을 이 프로펜시티 스코어를 계산을 해서 이 프로펜시티 스코어 하나로만 매칭을 하고 있죠. 그렇기 때문에 변수가 만약에 굉장히 많다면 이 모든 변수에 대해서 다 매칭을 하는 게 아니고 프로펜시티 스코어를 계산을 해서 이거 하나로 매칭을 하는 거기 때문에 경우에 따라서는 어떤 변수들에 대해서는 서로 차이가 많이 생길 수가 있어요. 이 밸런스가 잘 안 맞을 수가 있죠. 그래서 이런 한계점을 극복하기 위해서 나온 대안이 바로 이 CEM이라고 할 수 있어요. CEM은 PSM보다 훨씬 더 직관적인데 자, 모든 변수에 있어서 동일해야 한다면 가장 쉬운 방법이 뭘까요? 바로 모든 변수가 동일하도록 그냥 매칭을 하면 되죠. 그게 exact 매칭이라고 하는 거예요. 예를 들어서 남자이면서 키가 170인 사람은 또 다른 키가 170인 남자와 매칭을 하면 되는 거죠. 정확하게 값이 똑같은 사람들을 매칭하면은 모든 변수에서 값이 당연히 다 똑같겠죠. 그런데 문제는 변수가 많아지면 이런 변수들에 대해서 값이 정확히 똑같은 샘플을 찾기가 매우 어려울 거예요. 예를 들어서 지금 아래 왼쪽의 그림에서 이제 age와 income 두 변수를 고려를 해서 만약에 exact 매칭을 한다면 지금 모든 이 두 변수에 대해서 값이 거의 동일한 거는 이 한 쌍밖에 없어요. 그렇죠? 그래서 exact 매칭을 하면 이 한 쌍 빼고 나머지는 다 버려질 거기 때문에 실질적으로 통계적인 추정을 하기는 어렵겠죠. 그래서 exact 매칭은 거의 활용하기 어렵기 때문에 이거의 대안으로 나온 게 바로 coarsened exact 매칭이라고 할 수 있어요. 즉 어떤 모든 변수에 대해서 정확한 값을 서로 매칭하기보다는 각 변수별로 몇 개의 구간을 나누고 그 구간에 따라 모든 구간에서 일치하는 샘플끼리 매칭을 하자라는 게 바로 이 CEM의 아이디어라고 할 수 있어요. 그래서 여기서 이 coarsened 이게 이제 뭐 거친, 뭐 느슨한 뭐 이런 뜻이죠. 그렇기 때문에 이 느슨하게 값을 모든 변수에 대해서 매칭을 하자라는 개념이라고 할 수 있죠. 예를 들어서 지금 여기서 이 age에 대한 변수를 이렇게 3개의 구간으로 나누고 또 income에 대한 변수를 이렇게 4개의 구간으로 나눠서 두 변수에서 모두 동일한 구간에 속한 샘플끼리 매칭을 하면은 다음과 같이 비록 정확한 값이 완벽하게 매칭되진 않더라도 그래도 어느 정도 그 느슨하게 매칭된 값들을 서로 매칭시킬 수 있겠죠. 이게 어떻게 보면 CEM의 기본 아이디어이고 사실 PSM과 CEM에 대해서 어떤 게 더 나은 방법인지에 대해서는 여전히 갑론을박이 있기 때문에 제가 어떤 한 방법이 더 좋다라고 여기서 결론을 내리지는 않을게요. 그래서 두 가지 방법이 다 있고 만약에 가능하다면 이 두 가지 방법에 대해서 한번 다 시도를 해보는 게 가장 좋은 방법이겠죠. DID와 매칭에 대해서 지금까지 설명드렸는데
앞선 이 플로우 차트에서 설명드렸던 것처럼 이 DID와 매칭은 이 셀프 셀렉션과 엑소지너스 샥에 대해서 적합한 방법이라고 할 수 있어요. 그럼 이제 마지막으로 이제 디스컨티뉴이티 하나 남았는데 이 디스컨티뉴이티에 대해서만 설명을 하고 이번 세션을 마무리를 하도록 할게요. 디스컨티뉴이티는 이 DID가 아닌 이 Regression Discontinuity, RD라고 불리는 방법으로 분석을 할 수가 있어요. 근데 제가 이 부분에 대해서 설명을 드리고자 하는 이유는 생각보다 이 Regression Discontinuity에 대한 오해가 많은 것 같다라는 생각 때문이에요. 왜냐하면 많은 분들이 이 Difference in Difference와 Regression Discontinuity를 많이 헷갈려 하시는 것 같아서 여기서는 최대한 간략하게 이 Regression Discontinuity가 Difference in Difference와 어떻게 다르고 또 그러한 Identification Assumption, 즉 이 인과 추론을 가능하게 하는 어떤 그런 가정이 어떻게 다른지에 대해서 중점적으로 한번 설명을 드려볼까 합니다. 이 Regression Discontinuity는 여기 보이는 것처럼 말 그대로 이 Discontinuity 점프를 활용을 하는 거예요. 그럼 여기서 중요한 거는 바로 이 점프가 일어나는 그 변수인데 이걸 흔히 우리가 이제 running variable이라고도 하고 assignment variable이라고 불러요. 그래서 여기서 가장 큰 오해는 이 Regression Discontinuity가 이 컷오프를 기준으로 이 전후를 바탕으로 이 트리트먼트와 컨트롤 그룹을 나눠서 분석을 하는 거다라고 생각할 수 있는데 일정 부분 맞지만 사실 그냥 단순하게 그 둘을 나누고 분석을 한다면 그건 어떻게 보면 difference in difference라고 보는 게 더 적절할 것 같아요. Regression Discontinuity는 사실 Potential Outcome Framework 하에서는 이 difference in difference와의 관점이 조금 다른 접근을 취하고 있는데 무슨 말이냐 하면 이 Regression Discontinuity 방법은 바로 이 running variable에 대한 모델링의 핵심이에요. 다시 설명을 드리자면 지금 이 running variable과 이 outcome variable 간의 어떤 이런 관계가 있겠죠. 그렇죠? 이거는 지금 어떤 트리트먼트, 즉 어떤 디스컨티뉴어스 점프가 없는 상황에서의 어떤 관계이기 때문에 우리는 이걸 카운터팩추얼이라고 볼 수 있죠. 그래서 이 러닝 베리어블에 대한 어떤 디스컨티뉴어스 점프가 없을 때의 상황을 이렇게 모델링을 해서 이걸 바탕으로 카운터팩추얼을 이렇게 계산을 하고 이 카운터팩추얼과 실제 값과의 차이를 바탕으로 이 트리트먼트 이펙트를 구하고자 하는 게 바로 리그레션 디스컨티뉴이티라고 할 수 있어요. Difference in Difference랑 조금 접근이 다르죠. 그래서 Regression Discontinuity, RD의 핵심은 바로 이 Running Variable에 대한 모델링이고 이를 바탕으로 Counterfactual을 계산을 하고자 한다는 걸 알 수 있어요. 제가 한 가지 좀 더 구체적인 예시를 보여드릴게요. 자, 여기서 보면은 지금 이 가상의 데이터가 있다고 할 때 지금 여기 X가 Running Variable이라고 할 수 있죠. 그래서 지금 이 아웃컴에 대해서 X에 대한 이런 리니어 펑션으로 정의할 수 있어요. 리니어 펑션으로 정의하면 이렇게 되고 이게 이제 카운터팩추얼이 되겠죠. 그리고 반대로 이렇게 생긴 넌 리니어 펑션으로도 이 러닝 베리어블을 정의할 수도 있어요. 자, 이렇게 만약에 리니어 펑션으로 이 러닝 베리어블을 모델링 한다면 카운터팩추얼이 이렇게 되기 때문에 여기서 점프가 확 생기죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 트리트먼트 이펙트가 강하게 나오겠죠. 반면에 만약에 이 러닝 베리어블을 이렇게 넌 리니어 펑션으로 정의를 하면은 카운터팩추얼은 이렇게 형성이 되고 실질적으로 아무런 점프가 일어나지 않아요. 그렇죠? 카운터팩추얼과 그대로죠. 그렇기 때문에 이 트리트먼트 이펙트는 잡히지 않을 거예요. 그래서 여기 논문에서도 주장하는 것처럼 이 Regression Discontinuity는 Difference in Difference와는 달리 이 Functional Form, 특히 이 Running Variable에 대한 Functional Form에 대해서 굉장히 민감한, 굉장히 어떤 미스 스페시피케이션에 대해서 취약한 방법이라고 할 수 있어요. 그래서 이렇게 여기서 보는 것처럼 이 같은 데이터에 대해서도 뭐 리니어 펑션으로 우리가 모델링을 하느냐, 넌 리니어 펑션으로 모델링을 하느냐에 따라서 결과가 완전히 달라지게 되고 이게 Regression Discontinuity 분석의 한계점이라고 볼 수 있죠. 그래서 앞서 살펴본 음주와 건강 이슈로 한번 돌아오면은 여기서 이제 러닝 베리어블이 이제 age겠죠. 그리고 이제 이게 a라고 소문자 a라고 이제 표시가 돼 있고 이 대문자 a는 이제 러닝 베리어블 하에서 어디서 디스컨티뉴이티가 일어나는지인데 21세 이상이면 1, 이하이면 0이라고 이제 한 부분이에요. 그리고 여기서 보시면 아시겠지만 그냥 a라고 표시를 한 부분이죠. 여기서는 이 나이, age와 그리고 이제 사망률 간의 어떤 이 관계를 리니어 펑션으로 정의를 하고 있는 거예요. 그렇죠? 그래서 리니어 펑션으로 정의를 하면은 카운터팩추얼이 어떻게 계산이 되냐면
이렇게 계산되겠죠. 그래서 이렇게 이 나이와 사망률 간의 어떤 리니어 펑션을 통해서 이 카운터 팩처를 계산을 하고 여기서의 이 21세 이 디스컨티뉴어스 점프에서의 이런 어떤 그 점프된 어떤 값을 바탕으로 트리트먼트 이펙트를 계산을 하고자 하는 거죠. 만약 여기서 이 나이와 사망률 간의 관계를 다른 함수로 정의한다면 결과는 완전히 달라질 거예요. 그래서 중요한 건 결국 러닝 베리어블에 대한 펑셔널 폼인데 사실 이 RD의 가장 큰 문제점은 이런 러닝 베리어블에 대한 정확한 펑셔널 폼에 대해서 정확하게 알기가 좀 어렵다라는 거예요. 그래서 많은 연구들에서 활용하는 방법 중에 하나는 흔히 말하는 다항식을 활용하는 거예요. 1차식, 2차식, 3차식 있죠. 그래서 예를 들어서 3차 함수도 많이 넣어요. 4차 함수까지 넘어가면은 이렇게 좀 너무 복잡해지기 때문에 주로 이제 이 러닝 베리어블에 대한 모델링을 1차 함수는 너무 단순하고 2차 함수도 단순히 이렇게 될 수밖에 없기 때문에 주로 이제 3차 함수를 많이 고려를 하는데 3차 함수를 고려를 하면은 경우에 따라서는 1차 함수가 될 수 있고 2차 함수가 될 수 있고 또 이렇게 되는 3차 함수가 될 수 있죠. 그래서 좀 이런 다양한 좀 이런 펑셔널 폼을 모두 이제 포괄할 수 있기 때문에 좀 더 플렉서블하게 이제 이 러닝 베리어블을 모델링을 할 수 있어서 일반적으로는 이제 3차 함수를 많이 넣는 방법을 많이 하지만 또 그게 그렇다고 해서 모든 문제를 해결해 주진 않기 때문에 이 regression discontinuity는 이 difference in difference에 비해서 이 identification assumption이 상대적으로 증명하기가 꽤 까다로워요. 그래서 만약에 이런 discontinuity가 있는 research design이라고 한다고 하더라도 만약 상황에 따라서 difference in difference 분석이 가능한 세팅이라고 한다면 DID 분석을 적용하는 게 훨씬 더 수월할 거예요. 그런데 상황에 따라서는 이 DID 세팅이 구성이 안 될 때가 있거든요. 그럴 경우에 이런 러닝 베리어블에 대한 모델링을 통한 이 regression discontinuity 방법을 통해서 분석을 할 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네, 그래서 DID와 RD의 차이점에 대해서 조금 이해를 하는데 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네, 마지막으로 그럼 이 쿼자 익스페리먼트에 대한 좀 더 많은 사례에 대해서 예고를 하고 마치도록 할게요. 다음 주 월요일이죠. 다음 주 월요일에 이제 홍콩과 미국에서 있는 이제 두 교수님들을 모시고 실제로 이런 쿼자 익스페리먼트를 어떻게 구성을 했고 또 방금 설명드린 이 디퍼런스 인 디퍼런스와 매칭 방법을 통해서 어떻게 인과관계를 분석을 했는지에 대해서 실제 연구 사례를 살펴보도록 하겠습니다. 보시는 것처럼 사실 주제도 굉장히 재밌어요. 이 모바일 커머스와 그리고 스마트 스피커의 어떤 효과를 보는 논문들이기 때문에 여러분들이 이제 많이 참여를 하셔서 이 쿼자 익스페리먼트에 대해서 실제로 어떻게 적용하고 분석을 하는지에 대해서 보시면 많이 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 네, 이 랩업 부분은 오늘 좀 나왔던 핵심 용어들에 대해서 정리한 부분이기 때문에 여러분들이 그냥 한번 쭉 보시면은 충분히 다 이해가 되지 않을까 생각을 해요. 오늘의 내용을 어떤 한 페이지로 요약하면 이 플로우 차트가 될 텐데 이 플로우 차트가 물론 완벽한 건 아닐 수 있지만 여러분들 리서치 컨텍스트에서 어떤 적절한 리서치 디자인을 고안하는 데 있어서 어느 정도 도움이 될 수 있길 바랍니다. 네, 그러면은 두 번째 세션은 이걸로 마치도록 할게요.